โดยได้ลงแนบบานจีรีบรวมเมืองหายกาปีสัปดาห์มนทับผู้ขี่มีในฐานแนได้การกับอัจลาวัตถุโดยสรบฉบับมันใต้เหมือนต้นมีบานกรรมสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ประหะประหารหนึ่งกรรมสิทธิ์ก็ได้คือมีสิทธิ์ปราประสิทธิ์อาศัยพอโดยจีจูลประวัติจีดาวในมีสิทธิ์เตะกรรมสิทธิ์บรรต่อโดยจีลุหรือก็ใจจีเกมรดาแต่เอาโกนจากบ้านผู้ขี่ได้การกับอัจลาวัตถุตรำเตยตามแหลกขันได้กำหนดโดยฉบับขนระยะเปรปรามฉนำจบนี้อาจคล้ายติจิมาจากกรรมสิทธิ์บ้านก็ปันตายฉบับภูมิบาได้โจจุดโทรมีนกาปิชนามปีปอนมุ้ยบานบัดบรรจับร้อยการโจลกันกับเดทลีขนมธนาจิโพกีมีในถาฉบับตัวสกอลแต่เนะโจลกันกับมุนชนามปีปอนมุ้ยปนอเนะได้โจลกันกับกราวฉบับภูมิบาลชนามปีปอนมุ้ยโจจุดโทรมีนเตยจัดตกท่าจิกากันกับโดยข้อฉบับก็ปันตายฉบับภูมิบาลนี้ก็บ้านบังการยนต์การมุ้ยได้แต่ไม่จูดเอาไปเชียร์ปรดกัมพูชีไกรกรอได้ขมิ้นใดนู้คือการฟื้นสัมปตินใดสังคมเกตในทางนี้บันเดตเฮลจำร้านั่งตลอดล้อมบ่อสายบ่มพลื้ออัมปีสัมปตินใดสังคมเกตนี้ดาวจับดามจีบทอมอัมปีลักษณะสมบัติในเนี่ยได้อ้ายตุบ้านในได้สัมปตินสังคมเกตลักษณะสมบัติจีมูลธรรมสำหรับเนี่ยแต่จีมุกสัญญาตัวสัมปตินใดสังคมเกตนี่คือมี3อย่างที่1คือใจจะมีจิตจิตหมายที่2คือจีเมกรุษาได้มีสมาชิกจับปีเนี่ยแรงเต๋อที่3คือเตยแต่ผมเป็นลักษณะวิจัยการพนันอะไรมาโทษก็มีกำหนดจีเพียบมวยแต่กริกรอตามการกำหนดระบอบสถาบันมีสมาชิกที่4คือกฎมันเตยจีกรรมสิทธิกหรือก็จีเนี่ยการกับสอชับหรือใดนามวยตัวเตมาในก่อนมีใดซะให้หนึ่งที่5คือกฎเตยแต่มีลัทธิโครงการบ่มปิ้งกิจการเงี้ยอย่างนั้นคือมีลัทธิการกับใดจีสามตินใดสังคมกันนี้บ้างเรื่องที่นี้คือมีนบุคคลไม่จำนวนเตี้ยได้ฉบับกำหนดท่ากวาดมีนสิทธิ์โดยไฟบวชแต่ละน้องคือมีนโดยเชียเมกรุษาจีสตรีแต่บัดบองสมัครเทียบหรือก็เชียแต่ยุติชนแต่บัดบองสมัครเทียบหรือก็เชียยุทันได้รวมสายไปก่อนตัวมาแต่ได้สัมปตินสังคมกันนี้เติมปลอดจูนประชีพรอดโดยเอิดกึศไลหรือก็เติมมีนบองไทยชนูลไว้ได้สัมปตินได้สังคมกันเชียการใจได้ที่จูนตลอดประชีพรอดเกรกรออัตตะยุติชนเปรีปิกาหรือก็บัดบองสมัครเทียบโปรแกรมคือมันยกกำไรเตะมาแต่สัมปตินนักไม่ในแทนได้ตัวบ้านได้สัมปตินสังคมกันนี้อาจกันกับได้ในบ้านขนระยะเปประมาณฉน้ำเนี่ยแต่ตัวบ้านได้สัมปตินสังคมกันเติมแต่กันกับได้แต่บ้านใบใจขนมกรอบคันในแผนการสัมปตินได้สังคมกันนี้ขนระยะเปปรามฉน้ำดำใบคลายคล้วนเตยเจี๊ยมาแจกกรรมสุดเลยได้ดูมีในท่าก็เติมแต่บ่มปิ้งไปตามเกิดในการกับปราประใดทีบางกองการพอดเลือกใดแต่บานใจเอาขนมกรอบคันในสามเตียนใดสังคมเกิดนี้ขนมอย่าไปปรามฉน้ำเบอร์เซนจีกอดมันบ่มปิ้งเตะกอดบัดบองสุดเลือกใดเนื้อแต่ได้เบอร์เซนกอดบ่มปิ้งกอดมีนสุดตัวบ้านเนื้อสุดกรรมสุดเลือกใดดูมีในท่ากอดอาชนาสมบันกรรมสุดเลือกใดสามเตียนสังคมเกิดนี้จังมีในท่านได้ตัวบ้านใดสามเตียนสังคมเกิดก็มีสุดโดยจีโพกี้มีในท่านได้การกับใดสรบฉบับปีมนชนามปีปอนมวยนู้หมดได้เฉพาะการนี้คือเขาพลายคลั่งปีสิบโปเกะคือโพกี้เมียนสิบปราประอาศัยพอลให้หนึ่งเตะบางอะไรก็อาจลุ่อาจอ้อยใดบอกก็อ้อยเนี่ยนาบเซงติบานจำพวกสัมปตินนึกในสัมปตินสังคมเกิดนี้ก็มันอาจเพื่อการเตะสิบบานเตะคือก็เตยแต่บ่มปิ้งกระตับกระแต่กำหนดในขนมไก่สัญญาสามปฏิทินใดสังคมไก่ในกอดบานเจ้าจมวยสถาบันมีสมัติไก่ตามไปได้จมพูสามปฏิทินใดสังคมไก่นี้คือจีระเบียบแต่รอดทาริบาลใบใจไตคลีจูนแต่ว่าไปเชียร์รอดกรีกรอจุดแต่การลงบ้าหรือก็ตัวร้องพอปากป้อนมาอันปีกลุ่มร้องอภิวัตเซนจีดามปัญหาชียุนการมวยในสำหรับตุบสกัดมันเอาไปเชียร์รอดกรีกรอนั้นก่อนโยกได้แต่ลุ่ต่อติดได้เธอก็ในแต่กรอแต่ไหนแต่ซาแต่ก่อนมันบ้านการกับโดยในคลีไทยรัสาหนึ่งตัวจิวกรรมผลิตกรรมประกอบการผลิตใดหนึ่งให้ไปใช้บ้านเชียร์ฉบับกำหนดทาไปเชียร์รอดได้ตัวบ้านในสามประเทศใดสังคมไก่ไม่จำไม่ไกลแต่ในไทยรัสาอาศัยพอปลาปลาเลยใดหนึ่งขนมระยะเป็นปรามฉน้ำดับใบตัวบ้านในสิบกรรมสิบเลยใดหนึ่งประสิทธิ์บ้านในขนมระยะเป็นการกับใดเหมือนตอนกรุบปรามฉน้ำสำหรับแต่สัมปตินนั้นตัวมรณะเพียบแต่สัมปตินใดสกุลมังกรยังตรโรลีจีสวายประวัติหายใดสัมปตินตรโปรโกลต่อรอดเว้นหรือก็โกนใจใดจีตียีรบอลเนสลามนั้นอาจกันกับมันต่อบานจำพวกการในได้สัมปตินนักสังคมมังกรนี่ตัวมรณะเพียบมุนกากำหนด
រយៈពេល5ឆ្នាំនេះទីយារបស់គាត់បានន័យថាក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលជាអ្នកទទួលបាននៅសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចនេះគាត់មានសិទ្ធិបន្តអនុវត្តកម្មវិធីសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចនេះបានឲ្យបានគ្រប់5ឆ្នាំដើម្បីមានសិទ្ធិស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិបានន័យថាសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចមិនអាចត្រូវរលាយរលត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារតែហេតុនៃមរណភាពរបស់សម្បត្តិនិកសង្គមកិច្ចនេះបានទេខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់សំណួរចុងក្រោយមួយទេតែនៅក្នុងករណីដែលសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចហ្នឹងត្រូវផ្ទេរជាមរតកទៅឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងតែរយៈពេល5ឆ្នាំដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យកាន់កាប់ដើម្បីបានក្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីហ្នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមរាប់ពីដើមឡើងវិញឬក៏អាចរាប់បន្តពីមុនមកបាទកន្លែងនេះគឺច្បាប់យើងមិនដូចជាមិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីថាតើរយៈពេលបន្តគឺចាប់ពីពេលណាទេប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ហើយគោលការណ៍នេះអាចយកជាការបានគឺត្រូវតែរាប់គិតចាប់តាំងពីពេលដែលសពនោះបានទទួលនៅសិទ្ធិសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចពីរដ្ឋមានន័យថាចាប់ពីពេលដែលចូលកាន់កាប់ដំបូងមិនមែនចាប់ពីពេលដែលគាត់កាន់កាប់ក្រោយពីមរណភាពរបស់អ្នកសម្បត្តិនិកសង្គមកិច្ចនោះទេសូមអរគុណលោកហែលចម្រើនខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាបណ្ឌិតហែលចម្រើនបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ង់ទីអង់សូរបននៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយនិក្ខេបបទបណ្ឌិតរបស់លោកគឺសរសេរអំពីវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនីតិឯកជននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសមួយនៅប្រទេសកម្ពុជារបបកម្មសិទ្ធិចាស់មុនឆ្នាំ1979ត្រូវបានគេលុបចោលអ្នកដែលកាន់កាប់ដីធ្លីក្រោយឆ្នាំ1979នៅតែមានច្រើនគ្នាដែលកាន់កាប់ដោយគ្មានបានសម្គាល់កម្មសិទ្ធិដូច្នេះបានជាមានវិវាទកើតឡើងជាញឹកញាប់ជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីនេះក្នុងនីតិយល់ដឹងអំពីច្បាប់នេះខ្ញុំនឹងលើកយកបញ្ហាដីធ្លីមកនិយាយមុនគេដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីការកាន់កាប់ដីដោយមិនមានបានដោយមានការឆ្លើយបំភ្លឺពីបណ្ឌិតហែលចម្រើនជំរាបសួរលោកហែលចម្រើនបាទជំរាបសួរលោកហែលចម្រើនចាប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីទី1នៃប្រទេសបារាំងហើយនិក្ខេបបទសរសេរតាក់ទងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកហែលចម្រើនជាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានផ្នែកសិក្សានិងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចនៃឧត្តមរងប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនីតិឯកជននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនហើយក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរជាខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនជុំវិញការកាន់កាប់ដីដោយមិនមានបានខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ផ្ទាល់តាមនងថាបើខ្ញុំកាន់កាប់ដីមួយកន្លែងតាំងពីឆ្នាំ1979មកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានបានកម្មសិទ្ធិលើដីនឹងទេតើខ្ញុំមានសិទ្ធិជាអ្វីនៅលើដីនឹងតើខ្ញុំជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬក៏មិនមែនទេបាទចំពោះសំណួរនេះគឺច្បាប់យើងទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ខ្លួនមិនទាន់បានចុះបញ្ជីដីធ្លីទេគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែជាភូគីបានថាជាអ្នកដែលកាន់កាប់ស្របច្បាប់ដែលច្បាប់ទទួលស្គាល់បាទនៅក្នុងឋានៈខ្ញុំជាភូគីហ្នឹងតើខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះលើដីហ្នឹងតើខ្ញុំអាចដាំដុះប្រើប្រាស់ជួលប្រវាស់លក់ឬក៏ចែកបន្តទៅឲ្យកូនចៅដែរឬទេបាទបើនិយាយអំពីសមាជិកនៃសិទ្ធិភូគៈហ្នឹងគឺភូគីម្នាក់មានសិទ្ធិដូចជាកម្មសិទ្ធិករដែរមានតែគាត់អាចប្រើប្រាស់គាត់អាចដាំដុះគាត់អាចយកទៅជួលឬក៏យកទៅប្រចាំឬក៏យកទៅប្រវាស់ឲ្យគេបានថាប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលនឹងអាចចាត់ចែងមានតែគាត់អាចផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យគេបានដែរច្បាប់របស់យើងកំណត់ថាភូគៈហ្នឹងបង្កើតបានទៅជាសិទ្ធិផនដឹកលើអចលនវត្ថុដែលអាចធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចការជំនួយបានមានន័យថាគាត់អាចធ្វើដូចជាកម្មសិទ្ធិករដែរបាទចាំមានន័យថាបើទោះបីជាខ្ញុំអត់មែនជាកម្មសិទ្ធិករក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចលក់ឬក៏ចែកបន្តទៅឲ្យកូនចៅខ្ញុំបានដូចគ្នាដែរបាទគឺត្រឹមត្រូវបាទបើចឹងឧបមាថាបើសិនជាខ្ញុំចែកបន្តទៅឲ្យកូនឬក៏ខ្ញុំលក់ទៅឲ្យនរណាម្នាក់ភាគីដែលទទួលដីបន្តពីខ្ញុំទៅហ្នឹងតើទទួលជាភូគីតដែរឬក៏ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបាទគឺអ្នកដែលទទួលសិទ្ធិបន្តពីភូគីហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានត្រឹមតែជាសិទ្ធិភូគៈទេន័យថាมันអាចផ្ដល់ឲ្យលើសពីអ្វីដែលអ្នកគេទទួលមាននោះទេបាទដោយសារមើលទៅឃើញថាស្តៀងគ្នាពេកខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់មួយម៉ាត់បន្តិចថាតើមានកន្លែងណាដែលខុសគ្នារវាងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងភូគីហ្នឹងបាទតកតងជាមួយបញ្ហានេះគឺសិទ្ធិភូគៈហើយនិងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបើនិយាយអំពីវិសាលភាពនៃសិទ្ធិបានទំហំនៃសិទ្ធិហ្នឹងគឺប្រហែលគ្នាទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ការគាំពៀនៃច្បាប់របស់យើងគឺយើងទទួលស្គាល់ការពៀពេញលេញចំពោះសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ
ចំណែកឯសិទ្ធិភោគៈហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាមានន័យថាអាចនឹងមានការជំទាស់ទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាមានករណីវិវាទកើតឡើងមានករណីមានការតវ៉ាទាមទារហ្នឹងគឺជាប្រភពមួយនៃទំនាស់ដែលមានន័យថាជាសិទ្ធិមួយដែលមិនទាន់ដាច់ស្រេចជាសិទ្ធិដែលមានលក្ខណៈជាបណ្ដោះអាសន្នហើយដែលរងចាំធ្វើការទទួលយកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិជាស្ថាពរទៅថ្ងៃមុខក្រោយពីមានការចុះបញ្ជីដីធ្លីនោះមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់កាប់ដីដោយស្របច្បាប់យូរមកហើយអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចទទួលបានសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិនៅលើដីនឹងដែរទេហើយបើសិនជាបានតើខ្ញុំត្រូវបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទៅបាទចំពោះភោគីគឺច្បាប់យើងកំណត់ថាតើតែភោគៈរបស់គាត់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទើបអាចទទួលបាននៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបានហើយលក្ខខណ្ឌនៃភោគៈស្របច្បាប់នេះគឺចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌ5យ៉ាងគឺភោគៈនឹងត្រូវតែមានលក្ខណៈសុចរិតណាមានលក្ខណៈវិហិង្សាមិនមានការប្រើអំពើហិង្សានៅពេលចូលកាន់កាប់ហ្នឹងហើយមានលក្ខណៈពិតប្រាកដបានថាគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់ពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវមិនមែនកាន់កាប់ក្នុងឋានៈជាអ្នកយាមដីឲ្យគេឬក៏យាមចម្ការឲ្យគេទេគាត់កាន់កាប់ក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ហើយអាចដឹងឮជាសាធារណៈនិងចុងបញ្ចប់គឺមានលក្ខណៈជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនមានការអាក់ខានមានថាគាត់នៅបន្តកាន់កាប់ជាតារាព្រៀងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយមិនបានលះបង់ដីទុកចោលឲ្យឃ្លាតរយៈពេលមួយចន្លោះដែលធំធេងនោះទេបាទដែលខ្ញុំកាន់កាប់ជាប់លាប់ដោយស្របច្បាប់បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតែប្រមាណខ្លួនហ្នឹងតើមានរយៈពេលប្រមាណដែលខ្ញុំអាចក្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិច្បាប់របស់យើងកំណត់ថាភោគៈត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំង5យ៉ាងហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយកម្មវត្ថុនៃភោគៈមានដីដែលគាត់កាន់កាប់ហ្នឹងត្រូវតែស្ថិតនៅជាដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋឧបមាថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះឬក៏មន្ត្រីរាជការខ្លះគាត់ទៅកាន់កាប់នៅស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងដីរបស់សាលារៀនឬក៏ដីមន្ទីរដែលគាត់កាន់កាប់តាំងពីក្រោយ79មករហូតមកនេះគាត់អ្នកខ្លះគាត់ចង់ទាមទារបានកម្មសិទ្ធិលើដីនឹងដែរប៉ុន្តែច្បាប់យើងមិនអនុញ្ញាតទេដីនឹងចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចធ្វើកម្មសិទ្ធិបានទេអញ្ចឹងកាន់កាប់ហ្នឹងកម្មសិទ្ធិឯកជនបាទអញ្ចឹងកាន់កាប់ហ្នឹង5ឆ្នាំហ្នឹងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយក៏ដោយក៏មិនទាន់តែការកាន់កាប់ហ្នឹងមិនមែនជាការកាន់កាប់ទៅលើដីរបស់រដ្ឋទៀតបាទអត់មិនមែនជាដីដែលចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបានជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបាទមួយទៀតថាតើក្នុងរយៈពេលខ្ញុំបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយរយៈពេលខ្ញុំកាន់កាប់មកហ្នឹងក៏5ឆ្នាំហើយដែរតើខ្ញុំបានទទួលសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីហ្នឹងជាស្វ័យប្រវត្តិឬក៏ខ្ញុំត្រូវតែបំពេញនៅនីតិវិធីរដ្ឋបាលផ្សេងជាមុនសិនទើបខ្ញុំអាចបានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិមិនអាចទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិទេមានន័យថាភោគីដែលកាន់កាប់នៅលើដីធ្លីរបស់ខ្លួនតាមលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិសិនទើបអាចទទួលបាននៅសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីរបស់ខ្លួនបាទនៅពេលដែលយើងកាន់កាប់ជាភូគីនៅឡើយមិនទាន់ខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានបានអ្វីជាសម្គាល់ថាខ្ញុំជាភូគីទោះបីតែមិនមែនជាបានកម្មសិទ្ធិក៏ដោយតែមានប្រភេទបានបែបហ្នឹងដែរទេនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាក់ទងជាមួយបញ្ហាហ្នឹងកន្លងមកមុនជាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ចូលចូលមានក៏យើងមានក្រោយជាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ចូលចូលមានក៏យើងមានគេឲ្យឈ្មោះថាបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001នេះបានកំណត់ថាក្នុងពេលដែលរងចាំបង្កើតកសាងសិភៅគោលបញ្ជីដីធ្លីប្លង់សុយដីឡើងវិញគឺរដ្ឋបាលសុយដីមានសិទ្ធិចេញបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុចំពោះភោគៈដែលកំពុងតែមានតាំងពីដើមរហូតមកប៉ុន្តែបាននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាបានកម្មសិទ្ធិទេគឺជាបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃត្រឹមតែជាបានភោគៈដែលអាចធ្វើការជំទាស់វិញបាននៅពេលដែលមានការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចឹងតើមានបានកម្មសិទ្ធិទៅជាកម្មសិទ្ធិស្ថាពរមិនអាចជំទាស់បានបាទចាំបាច់ត្រូវតែមានបានកម្មសិទ្ធិដែលយើងច្បាប់យើងកំណត់ថាជាបានស្ថាពរមិនអាចជំទាស់តវ៉ាបានហើយបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺច្បាប់កំណត់ថាចេញនៅពេលដែលមានការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមួយទៀតដោយសារពីដើមដំបូងខ្ញុំបានឲ្យឧទាហរណ៍មកថាខ្ញុំកាន់កាប់ដីនឹងតាំងពីឆ្នាំ1979មកតែដោយសារមានច្បាប់ភូមិ